وآله وأصحابه ومن والاه ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب أصوله وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. سابقكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyar bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyar bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Gawiyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Gawiyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Gawiyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mudhin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mudhin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mudhin. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Gadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Gadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Gadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya Farijal ham, ya Kashifal gham, ya man li abdih yaghfir wa yarham. Ya Farijal ham, ya Kashifal gham, ya man li abdih yaghfir wa yarham. Ya Farijal ham, ya Kashifal gham, ya man li abdih yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعنا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة على أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وجميع موات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه أجمعين.
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسابع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا الله معاملاتك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا أموالنا أولادنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل لكل خير ومتكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga Allah ampun dosa kita, semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita, semoga Allah Ta'ala meredai kita, semoga Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan kita, semoga Allah Ta'ala pandang kita, semoga Allah Ta'ala merahmati kita senantiasa, semoga Allah Ta'ala memberi kita ketetapan iman, dapat kita beriman kepada Allah dengan iman sepenuhnya sampai hari kita mati menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima ibadat puasa kita, semoga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, semoga Allah Ta'ala tukarkan agar kita dapat menjadi hamba yang patuh dan meninggalkan segala kemaksiatan dan perkara-perkara yang dimurkainya. Syukur pada Allah Ta'ala, ini hari kita pada tanggal 17 hari bulan Ramadan ya. Bermakna puasa kita hanya tinggal lagi 13 hari, kurang lagi 2 minggu sahaja. Tinggal lagi 2 minggu sahaja. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, memberi kita bulan puasa, dan dalam bulan Ramadan ni macam-macam kegiatan ada, macam-macam kemanfaatan ada, macam-macam renungan ada dalam bulan puasa ini. Kita haraplah pada Allah Ta'ala nanti apabila kita berhari raya, supaya segala fadilat-fadilat yang telah kita dapat dalam bulan Ramadan supaya kekal bersama kita di luar Ramadan. Walaupun nanti berpisah dengan Ramadan, tetapi fadilatnya, taatnya, hampirnya dengan Allah Ta'ala kekal sampai bila-bila dengan rahmat Allah Ta'ala. Sambung baca kitab hikam kita sampai muka surat berapa? 45. Kitab Imam Ibn Atta'ilah ya. Imam Ibn Atta'ilah ni wali-wali ya. Tadi pagi saya terbaca satu kiriman daripada seorang kawan menukil cakap Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz mengatakan, kita kan memang Imam Haddad cadang seberapa daya cari seorang wali Allah, jumpa wali Allah, menghadap wali Allah. Kalau Habib Umar berkata, kalau anda belum pernah berjumpa wali Allah, pergi jumpa orang yang pernah jumpa wali Allah. Jumpa orang yang pernah berjumpa dengan wali Allah, minta nasihat dia walau sepatah dua. Kerana daripada kata-katanya itu menjadi, daripada mutiara kata-katanya itu menjadi pengobat bagi hati kita. Kerana wali-wali Allah Ta'ala dia ada keberkahan. Dia dapat kita, kalau kita jumpanya saja, Masya Allah, hati kita boleh berubah. Jumpanya saja kita boleh jadi taat kepada Allah Ta'ala. Kita tak dapat jumpa dia, jumpa orang yang pernah jumpa dia. Sebab orang yang pernah jumpa dia tu, Imam Abu Hasan Syadzali mengatakan, para wali-wali ni karamahnya begini. Kalau orang dapat mengiyakannya saja, accept ilmu pada wali-wali ni saja, tak mengatakan ini karutlah, ini ta'assublah apa begitu, dia menerima. Subhanallah, orang saleh, subhanallah, wali Allah. Kata Imam Abu Hasan Syadzali, orang ini saja kita layak minta doa dia, kabul doa dia. Kenapa? Hatinya memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang begini, begitulah. Jadi cakap Habib Umar ni tak lari dengan pada kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzali ya. Abu Hasan Asy-Syadzali mengatakan orang yang mengiyakan ilmu pada wali-wali ni saja layak diminta doanya. Habib Umar bin Hafiz mengatakan, kalau kita belum sempat jumpa wali, jumpa orang yang pernah jumpa wali. Pernah jumpa wali, kerana mutiara katanya itu boleh jadi pengobat. Bukan obat apa tu? Obat hati kita. Obat hati kita. Paling-paling tidak, kalau kita biasa jumpa orang yang biasa jumpa wali, kita tahu orang tu mengiktiraf orang yang dimuliakan Allah. Orang tu mengiktiraf fulan mulia, aku tidak mulia. Orang tu mengiktiraf fulan tinggi, aku rendah. Macam orang gini cakapannya tu istimewa daripada cakapan biasa. Lepas itu selalu jumpa kiai-kiai kita, orang-orang alim kita, pada habaib kita, yang mana kita bilang kalau kita rasa kita ingin nak jumpa wali, rasanya agak-agak chances of jumpa wali terlebih siapa? Dia ke kita?
Agak-agak kita rasa aku pernah jumpa wali 5, mereka jumpa 50. Kalau kita rasa aku pernah jumpa wali 10, mereka jumpa 1000. Maka jumpa mereka, istilahnya tu power mereka tu lagi strong lagi lah ya. Dia punya charge dia tu lebih lagi. Generator dia tu apa namanya? Generator ni apa ni? Power bank dia. Power bank dia tu charge dia lagi besar lagi ya, lebih besar lagi. Jadi kalau gitu bermakna tuan-tuan jangan lupa ya. Saya umpamanya lah kita biasa jumpa wali. Saya biasa jumpa wali. Maka kalau nak jumpa saya. Amboi. Kita yang kena jumpa pada wali Allah, dan kalau kita tak mampu, kita kena cari orang yang terlebih kerap jumpa wali Allah. Kadang-kadang kita pernah jumpa wali, kawan kita pun pernah jumpa wali. Tak tahu siapa ketika jumpa tu siapa lebih bermanfaat. Ya tidak? Siapa lebih bermanfaat ketika jumpa pada wali Allah. Senang cerita, kalau orang biasa pergi negeri Hadramaut tu boleh dikatakan semua pernah nampak wali Allah lah. Sana wali Allahnya kita boleh kira. Khususnya kalau sembahyang di Jami' Tarim tu salah satu seronoknya sembahyang Jumaat, saya suka kira wali-walinya. Tak terkira. Nampak fulan yang kita itu yang kita dapat tahulah. Yang kita tak tahu lebih ramai lagi ya. Begitu sana. Kita jalan raya nampak pakcik tengah duduk main dam. Yang main dam tu pun wali juga. Sana begitu ya. Sana memang stationnya pada wali-wali Allah ya. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala merahmati kita, menghimpunkan kita bersama dengan mereka. Kita pandang mereka 10 kali ke 100 kali ke, kita kena takwa kepada Allah Ta'ala tetap juga. Kerana si walinya tu sendiri masih takwa kepada Allah, walinya tu sendiri masih takut pada Allah Ta'ala, walinya tu masih rasa diri dia belum selamat. Kita pandang baru setakat pandang dia saja kita dah rasa anak sudah pandang wali. Jangan, jauh sekali. Bahkan kita dah pandang wali, kita kena tawaduk kita lebih daripada orang lain. Kita biasa tengok wali-wali, kita kena cinta kita, mahabbah kita lebih pada orang lain. Kita orang-orang yang dah pernah tengok wali, kena rasa dirinya hina lebih daripada orang lain, ya. Kerana kau pernah nampak kontras antara baik dengan tak baik. Kau pernah nampak kontras antara hitam dengan putih, maka kau kena sedar diri kau lebih daripada orang lain. Begitu ya. Sambung baca kitab kita, muka surat 45, Imam Ibn Atta'illah. Tujuan doa dan permintaan. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Permintaan dari Allah Ta'ala mengandungi pengertian menuduh Allah. Ya Allah. Permintaan terhadap Allah Ta'ala tu mengandungi pengertian, ini adab ya, yang kita bilang orang-orang wali ni, kenapa dia tak minta sama Allah, sembuhkan aku sakit, berikan aku rezeki, dapatkan hajat aku nak bina rumah, dapatkan aku itu dan ini. Mereka tak nak seberapa daya ya. Kau punya tu minta sama Allah Ta'ala tu merupakan tuduh tau. Ibaratlah kita pergi rumah orang, rumah tuan rumah. Tuan, jangan biarkan saya lapar. Menuduh tak tu? Tuduh seolah-olah tuan rumah akan biarkan kau tetamu itu tak kasih makan. Nah, begitu ya. Kawan kita orang baik, kawan kita, aku mintalah ya, kalau aku mantu nanti kau jangan lupa tolong aku ya. Agak-agak kalau kita yang adab, kita berani tak cakap kawan kita gitu? Confirm dia punya tolong lah. Sebab kalau kita cakap tu mengandungi tuduh tau. Sebab itu wali-wali tak nak sampai terlanggar adab dengan Allah Ta'ala. Terlanggar adab dengan Allah Ta'ala itu dah masuk tuduh Allah Ta'ala. Cuba ya ikhtiarkan jangan banyak berdoa ya. Dibilang suruh berdoa kok, kalau ustaz ni bilang jangan berdoa. Jangan banyak doa untuk keperluan kita. Doa minta apa yang memang Allah Ta'ala memerlukan kita supaya ada, iaitu apa? Doa minta tetap iman, doa minta husnul khatimah, doa minta akhlak mulia, doa minta taat kepada Allah Ta'ala. Itu yang banyak gangguan, itu yang belum tetap lagi. Amal rezeki sakit semua tu dia bijaksana, dia maha mengatur. Kau atur dia ke dia atur engkau? Dia Tuhan ke engkau Tuhan? Siapa atur siapa? Dia atur, dia ikut saja. Dia bijaksana dan dia pengasih penyayang. Doa engkau terhadap Allah Ta'ala mengandungi makna tuduhan. Seolah-olah ya Allah murahkan rezeki aku, seolah-olah Allah tu lokek. Ya Allah sembuhkan aku sihat, seolah-olah Allah menyakiti engkau. Begitu ya adab orang-orang alim ya, halus ya.
halus. Kita tengok kita ni dah banyak doa ni dah cukup bagus ya. Itu orang sangka yang ada setengah-setengah wali doa dia tu, wah kalau doa ni hari berdapat, besok hari doa besok dapat. Sayang kau menyalahgunakan. Yang orang dapat dengan orang saleh tak ada lain pasal apa tau? Dia doa kabul, doa kabul. Ana minta dengan dia jadi punya. Kau tak beradab dengan wali ni. Dia sendiri tak doa kepada Allah Ta'ala. Yang kau nak tu setakat benda dunia, sebetulnya dia tak suka nak doakan. Dia tak suka nak doakan ya, begitu ya. Doa kita terhadap Allah Ta'ala mengandungi pengertian menuduh Allah. Khawatir tidak memberikan kepadamu dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh daripadanya. Ya Allah, dekatkanlah hamba padamu. Maknanya kau sedar kau jauh pada dia tau. Habis macam mana? Kalau wali-wali ini pun dia tak minta. Apa dia buat? Buat saja amalan yang mendekatkan diri pada Allah. Buat saja. Bangun malam munajat, bangun malam menangis. Tak payahlah nak minta dekatkan aku kepadamu. Tak ubah macam tukang-tukang sihirnya Firaun. Kalau kami dapat mengalahkan Nabi Musa, kami dapat apa? Kamu dapat jadi orang dekat dengan aku. Maknanya masih jauh. Maknanya masih jauh. Nakkan upahan, nakkan upahan. Buat saja, taat saja. Buat taat saja, taat saja. Nangis saja, rayu saja. Ya. Tak payahlah minta-minta. Subhanallah, ya wali-wali ni ya, terus terang pada Allah Ta'ala ya. Itu namanya dia full submission kepada Allah Ta'ala. Menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Pada kita kalau dah minta dekatkan doa, mintakan dekatkan diri tu maknanya kan bagus ya. Maknanya kau merasa masih jauh. Kalau kau merasa jauh, maknanya kau tak rasa Tuhan tu dekat. Sedangkan Tuhan lebih dekat padamu daripada urat lehermu. Kau masih minta akan dekat, bermakna kau jauh. Bermakna kau masih memilih benda lain lebih hampir terhadapmu berbanding dengan Allah. Dia bikin apa? Hindarkan yang lain, tumpukan kepadanya. Tak payah nak minta dekat-dekat. Sekali lagi kami ulang ya. Ini konsep pemikiran pada wali-wali Allah ya. Sayugia kita sebelum baca kitab ini ya, kita sembahyang sunat taubat dulu, istighfar banyak-banyak dulu. Jadi kita dibukakan mata hati kita, dijernihkan sehingga kita dapat faham. Kalau tidak nanti kita bilang, "Kia ke gini? Kok begini?" Sebab itu ya, para wali-wali Allah ya, ini dah terbuku, yang ditulis sudah dibukukan ya, dah dituliskan ya. Kalau kita jumpa pada wali-wali Allah orang salih ni, kena hati-hati tau. Menghampiri mereka samalah seperti lombong emas. Orang melombong emas, mendulang emas, berkoyan dia dapat apa? Tanah saja. Tanah yang dapat. Dapat emasnya berkoyan tak? Tak ada. Dapat tanahnya berkoyan. Apa yang dapat? Emasnya berapa banyak? Emasnya hanya berapa butir saja. Tapi kalau dia pandai mendulang, dia dapat berkoyan tanah, emas yang berapa butir, itu yang buat dia kaya raya. Itu yang buat dia kaya raya. Jadi kalau kita bergaul dengan wali, ini pasal dah bukukan, kita tahu Imam Ibn Atta'illah. Agaknya kalau kita jumpa live punya wali, dia cakap begini, jangan minta dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kau doa pada Allah Ta'ala, kita marah tak dia agaknya? Kita akan marah, apa awak ni? Tuhan suruh doa, awak tak doa. Ini pasal ini Imam Ibn Atta'illah, dia dah tulis. Lepas itu kita tak berani nak bantah, kita baca saja. Agak-agak kalau kita jumpa real life wali yang mengatakan kita begini, agak-agak kita nak terima tak agaknya? Kita jumpa, sebab wali-wali ni dia kan bukannya dengan pakai serbannya, bukan dengan jubahnya, kadang-kadang dengan t-shirtnya saja, kadang-kadang dengan macam orang tak betulnya. Tahu bilang jangan doa lah, jangan gitu. Allah, orang ni orang lalai, doa dia tak kasih, kita bilang ya. Ini contoh ya, ini contoh ya, contoh ya. Wali-wali ni bersama dengan mereka bukan hanya kita dapat jongkong emas yang besar-besar tu saja ya. Kadang-kadang serbuk-serbuk emas saja, tapi itu yang boleh buat kita kaya raya. Buat kita kaya raya. Maka apabila kita mendulang dapat tanah, mendulang dapat tanah, jangan kecewa. Kadang 10 kali dulang tanah tok-tok, yang kali ke-11 baru dapat 2-3 butir. Dan 2-3 butir itu pun macam tak kilat saja, belum bentuk apa-apa pun. Bukan sekali dapat sudah berbentuk gelang, dapat dah berbentuk kalung, dapat masih butir-butir begitu saja. Kau polish, kau lihat emas yang kilat, emas yang berharga. Begitulah ya, begitu. Kita kalau dengan wali-wali, kita boleh penuh cakap, kadang kita tengok macam banyak merapiknya.
Begitu. Ini pasal Imam Ibn Athaillah, dia tulis. Kita tahu dia orang saleh, kita tahu dia imam. Maka cakap dia dah ditulis, dah dibukukan. Kita pun tak beranilah. Kitab hikam kita bilang ya. Kitab hikam. Cuba kita jumpa a real life wali menasihatkan kita begini. Sebagaimana anda mau terima kandungan dalam kitab ini, kalau anda jumpa real life wali lagi direct, anda kena terima juga. Jadi cara membaca kitab ini ialah apa? Mengiya, bukan hanya melihat saja, mengiya dan mengiktiraf. Nanti anda akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sama ada uji, anda sendiri ada keperluan, anda akan katakan, ya Allah lepaskan aku, ya Allah begini, ya Allah ampunkan dosa, ya Allah astaghfirullahaladzim. Dah banyak mengarah-arahkan Allah Ta'ala kita ni. Satu lagi daripada pengajaran kita dapat daripada kitab ini, kalau kau jumpa a real life wali dan dia cakap kau begini-begini punya perkara, ini semua cakap terbalik tau. Ini semua cakap terbalik ya. Macam minggu lepas kita baca, kalau kau baca zikir dan wirid dengan niat supaya kau Allah Ta'ala jauhkan kau daripada gangguan syaitan, itu namanya bukan zikir Allah, bukan zikrullah, itu namanya zikir syaitan. Baca ratib atas dengan niat berterhindar dari segala gangguan, segala gangguan apa kat rumah kita rasa seram-seram. Itu kau bukan zikir Allah, kau zikir syaitan. Allah, zikir syaitan namanya, dia bilang. Sebab sekali masa kau zikir, jauhkan syaitan, jangan dekat syaitan, larilah syaitan. Itu namanya zikir syaitan, kata Imam Ibn Athaillah. Cakapan yang seumpama itu. Begitu. Agak-agak kalau wali-wali nampak kita baca ratib ke baca gitu, kalau dia tegur kita, awak bukan zikrullah, awak zikir syaitan. Kita marah tak agaknya? Saya baca a'udzubillahi samil alim, awak bilang saya zikir syaitan. Baik dia tengok niat hati kita, maksud kita. Begitu ya. Jadi dengan baca kitab hikam ya, please appreciate pada orang salihin. Cakapnya memang kadang-kadang macam tak masuk akal. Cakapnya memang itu. Ini kita tak berani bantah sebab kita tahu ini Ibn Athaillah. Sekali kau jumpa wak dola umpamanya, kau tak tahu dia wali ya. Imam Ibn Athaillah tulis kitab. Sekali kau jumpa wak dola, tukang buat atap. Cakapnya kayak gini. Kau jangan nafikan. Kau jangan nafikan. Seperti kalau di Batu Pahat siapa? Wak Kandar. Di Linau. Tinggalnya dengan ayam. Rumahnya tu reban. Dia beli ayam kat dalam rumah macam orang beli kucing gitu. Ayam sana, ayam sini semua. Kalau orang yang pengen tengok rumah dia bersih, tak ada ayam. Ayamnya tahu pula toilet train ayamnya, nak berak semua dekat luar. Tapi orang yang tak faham, kau tengok rumah dia nampak tai ayam macam-macam reban. Macam dia nak duduk pun tak selesa. Tu wali-wali Allah, dia punya pelik bendanya ya. Dia punya pelik bendanya. Jadi kalau kita jumpa wali Allah, kita kena tahu cara konsep pemikiran mereka tak macam kita. Paling-paling tidak, if we can't accept, at least don't reject. At least don't humiliate them. Jangan menghinakan mereka, jangan menidakkan mereka. Cuma level aku belum sampai untuk tidak berdoa begitu. Level aku belum sampai untuk tak nak minta tolong dengan Allah. Level aku belum sampai. Tanggungan diri kita begitu. Jangan bilang apa ni, bilang orang jangan berdoa, apa ni orang berdoa kau komen sampai begitu. Saya minta dengan Allah, apa pula saya menuduh Allah? Agak-agaknya kalau kita dengar cakapan ini daripada orang selain pada kitab ni, enggak kita marah tak? Kita bilang ini sewil, ini tak betul. Itulah wali-wali. Itulah wali-wali ya. Jadi sekaligus Imam Ibn Athaillah bukan mengajar kita daripada kalam-kalam mutiara katanya, sekaligus mengajar kita macam mana nak mengenal yang nama wali Allah tu, cara fikirannya. Bagaimana to have some respect dengan para wali Allah. Ya, ini dia memberi contoh daripada golongan mereka, cara pemikirannya macam mana. Jadi apabila kau jumpa wali-wali gini, kau jagalah cakapan dia tu. Kadang memang pelik, ya, memang pelik. Apatah lagi kita ni orang alim besar, tak ada yang kita bilang ni sesat ni, pelajarannya ni gila isim ni. Sebab itu cakapnya sudah ngawur, cakapnya bukan meripik. Pasal kita ni alim besar. Allah, alim besar, konon dia, konon. Baca kalau nak jumpa Nabi Khidir, kena banyak faham yang macam ini. Yang putih dia nampak kelabu asap. Yang kelabu asap pada dia jernih. Begitu ya. Kena dapat pandang, menangkis segala asap-asap, nanti kau nampak jernihnya. Begitu dia cara wali-wali Allah. Kalau kau boleh menerima perkara begini, nanti apabila kau jumpa Nabi Khidir, dia suka nak jumpa kau. Sebab kalau kau hanya pandang benda tepat, direct begitu, kau tak pandang dalam macam-macam perspektif, ya,
nanti kau akan susah. Dan mintamu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat, membuktikan tiada malumu kepadanya, dan permintaanmu kepada sesuatu selain dari Allah menunjukkan jauhmu daripadanya. Permintaan seorang hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam, dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti lebih jauh dan dengan mendalam. Minta hamba pada Allah Ta'ala disebutkan ini oleh penterjemah ini 4, ya. Kalau diteliti nampak sah kau orang yang tidak mengenal Allah secara mendalam, ya. Permintaan kepada Allah Ta'ala mempunyai pengertian menuduh, sebab sekiranya ia percaya bahawa Allah akan memberi tanpa meminta, tidak akan meminta. Maka kerana khawatir tidak diberi apa yang diperlukannya menurut pendapatnya, atau menyangka Allah melupakannya, dan lebih jahat lagi bila dia merasa dia berhak tetapi oleh Allah juga tak diberi. Menuduh tak tu namanya. Seolah-olah macam dia yang tahu keperluan dia. Dia yang tahu keperluan diri dia, bukan Allah. Dia lebih tahu ke? Ya Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Astaghfirullahaladzim. Kita baca ini, kita semua kita ingat kita punya panik kalau dapat apa-apa semua, sampai minta tapi rupanya tu kurang ajar dengan Allah, rupanya melanggar adab dengan Allah, ya. Betul tak, ya? Kita nakkan apa-apa semua, nakkan hajat kita sampai bangun malam sembahyang hajat. Itu bukan kau nakkan Allah tau, kau nakkan hajat kau aja. Kau bukan nakkan Allah tau. Dan seolah-olah kau tahu ini benda perlu untuk kau lebih tahu daripada Allah. Dan seolah-olah Allah tu loki, dan seolah-olahnya Allah Ta'ala tu menahan hakmu. Na'udzubillah min zalik, ya. Dia bangun malam sembahyang tahajud hanya memuji kebesaran Allah. Tu kami selalu sebut, ya. Cuba sekali-sekali, ya. Jangan sekali-sekalilah, mudah-mudahan kerap kali, ya. Gantikan doa kita dengan puji, ya. Gantikan doa kita dengan puji. Kalau kita nak try training macam mana orang-orang saleh begini, ya. Apa kita terasa nak sesuatu, gantikan dengan puji. Umpamanya, ya, hujan dah makin lebat, parit rumah kita air dah makin tinggi. Takut apa, ya? Hujan makin lebat, langit masih gelap, guruh masih berdentam-dentum, air parit dah tinggi, kita tengok jadual air pasang sedang naik. Kita takut apa tu maknanya? Takut apa? Takut banjir. Doanya apa? Ya Allah, lindungi aku, jangan stopkan hujan, hentikan banjir kan. Gantikan dengan pujian. Tengok parit, tengok langit. Ya Allah, kau maha bijaksana, kau maha pengasih, kau maha penyayang, kau maha mulia, kau mengetahui segala pentadbiran. Maha suci engkau, ya Allah, maha kaya engkau, maha agung Allah kau, ya Allah. Dah, kau diam. Lepas tu kau tidur lah, kau makan ke, kau apa ke, parit cukup penuh, hujan pun stop. Allah punya maha tadbir. 10 kali musim hujan lah rumah kau takkan banjir. Kalau kau minta, kau tengah sakit, doanya apa? Minta sembuh kan? Macam Tuhan tak tahu, macam seolah-olah yang kasih kau sembuh, yang kasih kau sakit tu bukan Allah. Dia macam seolah sakit tu bahaya bagi kau. Macam seolah kau lebih mengetahui baik tu lebih manfaat bagi kau. Doanya gantikan. Ya Allah, kau maha bijaksana, kau maha mulia, kau maha pengasih, kau maha penyayang, kau maha agung, ya Allah, kau maha besar, ya Allah, subhanallah, segala puji bagimu, ya Allah. Wis, sudah. Habis sakit, berobat. Kadang kita disuruh berobat, namun nak langgar authority dengan Allah Ta'ala tu tidak. Begitu, ya. Begitu adab. Cuba jaga adab dengan Allah Ta'ala. Cuba tukarkan. Nanti diuji tahu. Kalau diri kita boleh tahu, anak kita, mak kita sakit, anak kita sakit, demam panas pulaknya, Allah, matanya dah sampai naik atas. Macam mana agaknya? Pula kita ni jenis bapa yang kabul doa pulaknya. Orang selalu minta kita doa. Agak-agaknya kita nak doa kan tidak? Sebab itu orang bilang, orang kalau sampai tahap gini, orang bilang jadi tegel. Tegel tu apa? Sampai hati. Dia tak ada doa tau. Ya Allah, sembuhkan anak aku pun tidak. Dia tengok anak dia sakit, berlinang air mata dia. Ya Allah, anak aku, ya Allah, hamba-Mu, ya Allah, kau maha pengasih, kau maha penyayang, kau maha bijaksana, kau maha mulia, kau maha agung. Itu saja. Sambil berlinangan air mata dia. Tak berani nak minta Allah Ta'ala. Try. Tapi tak payah bilang-bilang orang. Mak tengah sakit,
Adik-beradik semua doakan. Aku tak doa, aku tak nak aku itu. Kau kena pukul dengan abang kau nanti. Begitu ya. Senyap-senyap aja. Senyap-senyap, ambil sembahyang, masuk surau, angkat tangan, ya Allah, mak aku, ataupun sambil tengok muka mak kita dengan sakit kat hospital. Ya Allah, mak aku, ya Allah, mak aku, ya Allah, ibuku, ya Allah, kau lebih sayang dia, ya Allah, ibuku, ya Allah, kau maha mulia, ya Allah, kau maha pengasih, kau maha penyayang. Dan itu saja doanya. Doanya itu saja. Itu saja, itu saja. Linanglah air mata kau, Tuhan mengetahui. Namun nak buka mulut pada Allah Ta'ala tak berani. Tak berani nak melanggar autoriti Allah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, seorang wali, seorang nabi pada zaman Bani Israel, diuji Allah dengan macam-macam ujian, macam-macam ujian. Dah jatuh ditimpa tangga, jatuh lagi ditimpa tangga lagi. Dia baru nak minta, ya Allah, dia baru nak angkat tangan, ya Allah. Allah dah teruskan wahyu, turunkan wahyu, engkau berani mengeluh, aku cabut kenabianmu. Ya Allah, kalau orang awam doa, Allah Ta'ala berkenan. Nabi-nabi itu ujian. Terima ujian aku, lebih aku suka daripada berdoa kepada aku, minta dijauhkan pada takdir aku. Begitu ya. Berani mendoa, berani mengangkat, mengeluh sikit aja, aku cabut kenabianmu. Sahabat Nabi Sayyidina Imran bin Husain sakit 30 tahun, bedridden, sampai baring saja, sampai kat bawah punggungnya tu orang tebuk lubang, jadi nak buang air besar semua senang gitu. Dalam dia sakit-sakit gitu, tidak sedikit orang yang naik lantaran doa dia, orang yang jatuh lantaran doa dia. Sahabat-sahabat minta jumpa sama dia, kau kenapa tidak kau doa sikit, Allah Ta'ala ringankan sakit kau sikit. Oh, tidak langsung. Untuk diri dia tak pakai. Untuk orang mintakan, dia minta apa yang patut. Untuk diri dia terima sampai 30 tahun keadaan begitu. Dia bilang, kau tak tahu dalam keadaan aku begini, hari-hari malaikat datang ucap salam pada aku. Hari-hari dia dikunjungi oleh malaikat. Sebab itu dia rasa ini kalau lantaran ini boleh dapat aku jumpa malaikat, berbicara dengan malaikat, bikin apa aku nak minta dia dihilangkan. Begitu ya. Begitu mereka pandang itu sebagai satu kenikmatan, sebagai satu pembayaran. Aku dapat nikmat yang lebih besar, yuran untuk dapat berbual dengan malaikat hari-hari. Begitu. Ini adab pada wali-wali ya, adab pada wali-wali. Kalau kau tak suka, kau jangan baca kitab ini. Ini kisah wali-wali, kisah wali-wali orang saleh untuk kita contohi, belajar adab dengan Allah Ta'ala, belajar adab dengan Allah Ta'ala. Apalagi angkat tangan, ya Allah, cepatkanlah jodoh aku, ya Allah, kasihlah aku kahwin yang bagus, ya Allah, perawan yang begini. Tuhan tak tahu bila nak datangkan kau bini. Ibadat saja pada Allah, tuntut ilmu saja, serah sama Allah Ta'ala, sembahyang, sujud dan rukuk, i'tikaf, tuntut ilmu. Bila dia datangkan bini, dia tahulah tak lama dapat bini, tua, bongkok, kedut. Alhamdulillah umpamanya. Allah kadang-kadang diuji oleh Allah Ta'ala tau. Nanti dia kalau dalam hatinya, tak apa, dengan aku sabar gini pasti dapat yang jelita, yang cantik, yang perawan, yang muda. Diuji oleh Allah, dah kau tak berani minta, betul-betul dapat yang teruk. Allah, alhamdulillah pada aku cantik rupawan. Begitu. Ini kita bukan mendoakan lah, mudah-mudahan kawan kita yang bujang-bujang dapat yang sepadan, yang cantik ya. Begitu ya. Macam-macam tahu wali-wali diuji Allah Ta'ala macam-macam ya. Macam-macam diuji oleh Allah Ta'ala macam-macam begitu ya. Dites, lepas satu tes, lepas satu tes, lulus, fana dunia. Hanya dia dengan Tuhan dia saja. Hanya dia dengan Tuhan dia saja. Dan permintaanmu untuk takarub menunjukkan bahawa engkau merasa gaib daripadanya. Sedangkan kita dah bincang pada 2 minggu lepas, siapa bilang Allah gaib? Siapa bilang Allah gaib? Kata Imam Ibn Atta'illah dengan segala hujah-hujahnya bermacam-macam dia keluar perkataannya. Mana kau boleh bilang Allah gaib? Macam mana kau boleh bilang Allah Ta'ala berhijab? Macam Allah Ta'ala terhijab? Macam mana? Begitu ya. Sedang permintaanmu sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi membuktikan tiada malunya daripadanya. Sebab sekiranya engkau malu daripada Allah, tentu tidak merasa akan ada kepentingan bagimu selain mendekat kepadanya. Sedang bila engkau minta dari
sesuatu selain Allah membuktikan jauhmu daripadanya. Sebab sekiranya engkau mengetahui bahawa Allah dekat kepadamu, tentu engkau tidak akan meminta kepada yang lainnya, kecuali permintaan yang semata-mata untuk menurut perintah Allah. Hanya inilah yang tepat dan benar, ya. Minta benda dunia maknanya kau tak malu dengan Allah. Dunia bukannya bagus, dunia bukan elok. Kau pergi jumpa satu orang berkedudukan, orang pangkat, agak-agak kau boleh bilang, awak nak minta apa, mintalah. Agak-agak apa kita minta? Kalau beradab akan mengatakan, apa yang Tuan beri saya terima sajalah, yeah? Ataupun saya dah dapat hampir dengan Tuan ini pun saya dah syukur dah. Dapat berjumpa dengan Tuan pun saya bersyukur. Tak berani nak minta. Kalau minta, Tuan belilah saya gini, Tuan belilah saya gini, itu mengandungi tuduhan. Kalau agak-agak dia minta, tak apa, boleh minta. Agak-agak apa nak minta? Katakan dalam office dia ni, kalau kita minta, ya Allah, minta kerja yang kita minta orang kaya tu, orang besar, orang kedudukan tu, menteri lah umpamanya, beri saya pekerjaan yang bagus, beri saya peluang bisnes, kan? Begitu ya. Ini dia pergi minta apa tau? Okeylah, boleh saya minta perhiasan atas meja awak ni? Setakat itu sahaja. Tu nama kau tak malu kan? Alamak, dia begini susah jumpa aku. Kalau orang lain minta menang tender ke, minta dilepaskan daripada jail ke umpamanya, ya, minta dapat naik pangkat ke, dia setakat boleh saya minta perhiasan dari tuan atas meja ni, saya tengok cantik lah, saya berkenan pulanya. Alamak, tak malu tak? Ambillah. Padahal alamak, benda ini aja yang disukanya. Alamak, begitu ya. Jadi kalau kita minta benda dunia kepada Allah, merupakan kita tak tahu malu. Kita tak tahu malu. Kalau ada orang besar depan mata kita, kita tak minta dia, kita minta dengan orang gaji dia. Kita minta orang gaji dia, awak boleh sainkan saya punya hajat ni tak? Kau menghinakan dia tak? Ini menteri tau, orang gaji dia, awak boleh luluskan saya ni tak? Kau keliru, kau tak tahu siapa orang besar, siapa orang kecil. Kau minta kepada selain Allah, kau tak tahu siapa pegang kuasa, siapa yang tak berkuasa. Ini semua ni cakap reflect on us, ya, diri kita, ya. Selama ni kita sudah banyak kurang ajar dengan Allah. Selama ni kita semua dah tak patut sangat, ya. Dan kita sangka kita saleh tau. Kita sangka kita saleh. Nanti anak kita kalau dapat apa-apa, pasal ibu doakan kau tiap-tiap malam, sebab itu kau dapat pangkat besar. Astagfirullahalazim, setakat pangkat besar saja. Dan ibu tak ada kerja lain, menghadap Allah untuk minta anak dia dapat pangkat besar. Astagfirullahalazim, ibu yang bagaimana tu? Subhanallah, ya. Untuk dapat ibu wali Allah, dia tak pernah nak doakan kau apa-apa. Dan ya Allah, tetapkan anak aku, tetapkan imannya, matikan dia husnul khatimah, mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Kau maha bijaksana, aku serahkan segala-galanya padamu. Begitu ya. Begitu ya. Jangan banyak minta kepada Allah. Agak-agaknya lah, kalau kita belum pernah baca kitab Imam Haddad tentang adab-adab orang wali, baca kitab Penawar Bagi Hati, bab rida, bab sabar, bab rida qada Allah, terus kita direct baca kitab ini, kita akan berprasangka terhadap kitab ni tak agaknya. Kita akan merasakan, ni aku dah baca kitab salah ni, ini kitab ajaran sesat ni agaknya, ya. Allah, lepas tu nak baca, kita kena tahu paling-paling tidak kita dah baca, nak khatam kitab ni dah baca Ihya Ulumuddin. Paling tidaklah kitab Imam Ghazali 1-2 kita pernah baca lah, kitab Imam Ghazali dan kitab-kitab tasawuf lainnya. Jadi ini orang yang berjiwa tasawuf, bukan setakat pelajari tasawuf. Sampai tak nampak, orang bilang matlamat belajar tasawuf apa? Tak nampak lain kecuali Allah. Tak nampak dunia, tak nampak sakit dia, tak nampak sihat dia, tak nampak perlu dia, tak nampak hajat dia, hanya nampak Allah, aku hamba, dia Allah, aku hamba. Itu saja yang dia nampak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua atas muka dunia tu binasa. Kalau binasa kemudian dari sekarang dah binasa. Kalau dah binasa tak payahlah aku nak minta benda yang binasa. Hanya yang kekal Allah, maka yang aku harapnya Allah sahaja. Begitu ya orang-orang pada wali Allah. Subhanallah, ada orang kayak gini, ya. Ada orang kayak gini. Kayak gini maksudnya apa? Apa maksud perkataan kayak gini tu maknanya apa?
Pandai, alhamdulillah. Lama-lama dah campur orang Batu Pahat, dah tahu kamus Batu Pahat dia. Kayak gini, begitu ya. Dah ada orang yang kayak gini rupanya ya. Dan kita ingatkan inilah kita ni lah paling soleh sekali dalam dunia. Orang minta doa kita paling rajin angkat tangan. Rupanya kau orang paling salah sekali. Allah. Begitu ya. Itu ya orang bilang kalau jumpa wali-wali adabnya jangan minta doa. Inilah ni. Dia tak minta untuk diri dia. Tapi mintakan untuk kawan dia pun dia tak suka. Dan bila kau bilang dia sakit, dia seronok. Alhamdulillah kawan aku sedang naik pangkat. Alhamdulillah kawan aku sedang menduduki ujian. Ujian nak degree lah tu. Lepas tu dia dapat degree lah tu. Mungkin masters. Kau pula bilang supaya dibatalkan ujian itu. Sebab itu dia tak nak. Lepas tu jumpa wali jangan minta doa. Ngadap saja, minta nazrah. Dia pandang, dia tahulah apa nak mintakan untuk engkau. Gitu ya. Dia sendiri tak berdoa lah. Tak doa dalam bentuk ini. Dia hanya puji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah. Dia dapat lebih banyak daripada orang yang minta. Begitu ya. Dia dapat lagi banyak daripada orang minta. Dan orang yang berdoa kepada Allah dapat lebih banyak daripada orang yang berusaha. Dan orang yang tak berusaha dan tak minta dapat lebih banyak daripada orang berusaha, lebih banyak daripada orang minta. Sebab dapat direct daripada Allah Ta'ala. Terailah, terai ya, terai. Nanti balik nak tengok apa-apa. Semberang jalan banyak kereta. Ya Allah selamatkanlah nanti aku lintas jalan ini ya Allah. Allah. Itu pun dah cukup bagus tau. Kalau kau tak menyumpah, alamak kereta ini banyak aku nak cepat, lambat pula, slow pula, begitu gini. Itu pun dah cukup bagus lah kalau kau ingat Allah Ta'ala. Dah bagus lagi, tunggu saja. Sementara tunggu istighfar pada Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala. Begitu saja ya. Apa sajalah, apa saja. Ingat ya. Adab. Kenapa ini terbit daripada adab? Adab. Itu yang dalam kitab Khuluqunah Nabi Umar sebut. Akhlak paling mulia yang Nabi mengatakan orang paling hampir dengan aku yaumil qiyamah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya tu paling baik akhlak macam mana? Nombor satu paling baik akhlak dengan Allah. Ini termasuk berakhlak dengan Allah, tak berani nak minta macam-macam dengan Allah, tak berani sampai membawa makna menuduh Allah, tak berani sampai membawa makna cuba nak mengatur Allah. Kau atur dia ke dia atur kau? Siapa Tuhan? Siapa hamba? Wahai hamba, dia Tuhan. Wahai Tuhan, aku hamba. Dah, itu saja. Begitu saja. Senang tak konsep ni? Sebetulnya senang ya. Yang orang jadi macam susah nak faham tau. Pasal dia nak macam-macam, dan dia rasa dia able macam-macam, dia mampu macam-macam. Jadi dia tak faham. Dia banyak dengan keakuan, aku. Maka apa perkara-perkara yang mengenai Allah dia tak faham. Perkara ke-30. Ma min nafsin tubdihi illa walahu gadarun fika yumdi. Tiada satu nafas terlepas daripadamu melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Betul. Jangan kata satu hari, satu nafas saja ada takdir berlaku, betul tak? Ni sekarang ini kita sedang duduk, ada takdir tak? Ada takdirnya. Aku dudukkan dalam masjid, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan membawa kepada takdir berikutnya, rahmat Allah dan pengampanan Allah dan dipandang oleh Allah. Dan mudah-mudahan dapat perkaranya lagi. Sementara kita duduk di sini di nazrah oleh Imam bin Atta'illah datang kemari pandang nazrah kepada kita dan dapat berubah hati kita, di repair keburukan kita. Apa yang kita zan itu yang kita dapat. Jadi kalau kau dalam takdir Allah, kau tak payahlah nak sibuk-sibuk atur. Kau tak payah, sudah tak payah nak sibuk-sibuk atur. Orang bilang siapkan payung sebelum hujan ya. Payung, real payung ya. Setengah orang saleh dia tak suka pakai payung. Dia tak suka siapkan payung. Sebab dia bilang kalau Tuhan nak takdirkan aku teduh, ketika aku nak keluar, teduhlah hujan itu. Tapi kalau Tuhan takdirkan aku nak basah kuyup, dia basah kuyuplah aku jalan, sudah. Begitu saja dia. Begitu saja. Payung pun dia tak kuasa nak prepare. Payung pun dia tak kuasa nak prepare. Menerima apa sahaja daripada Allah Ta'ala. Sampai begitu ya. Diorang ya. Kenapa? Tuhan dah takdirkan hujan turun.
Tuhan takdirkan pokok basah. Kalau pokok boleh basah, takkan aku tak boleh basah. Ya, aku pun ikut basah. Alah, gitu aja sudah. Begitu aja. Senang mereka. Ya, senang mereka ya. Dia tak ada banyak nak plan-plan. Sebab ada dalam takdir Allah Ta'ala, dalam takdir Allah Ta'ala lah sudah. Begitu. Ya. Kau serah pada Allah Ta'ala, kau dapat benda yang pelik-pelik lagi tau, yang kau tak imagine kau boleh dapat. Yang kau sangka gini, kau jangka gini. Tapi kau serah pada Allah Ta'ala, Allah berikan kau, nanti kau tercengang-cengang, dapat rupanya. Serailah, that's why kita bilang in life is best that not to have any desire. Dalam hidupan sebagus-bagusnya jangan ada kehendak. Jadi kau maka dengan apabila kau tiada sesuatu yang kau idaman kalbu, tidak ada kecewa kalbu. Kerana idaman kalbu apabila tak dapat, kecewa kalbu. Kerana kau tidak ada idaman kalbu, kau tak ada rasa kecewa kalbu. Kau tak ada idaman kalbu, kau tak ada rasa putus asa. Apa yang datang, Allah enak belaka. Idam nak makan kuih kaswi umpamanya. Sekali dapat kek blueberry umpamanya. Tapi pasal dia nak kuih kaswi punya pasal, blueberry yang begitu enak pun dia tak suka. Seboleh-boleh nak kaswi juga, macamlah bagus sangat kaswi itu umpamanya ya. Jadi blueberry pun dia tak syukur. Cuba dia tak ada idaman kalbu, blueberry ke, kuih kaswi ke, kuih lopis ke, tak ada idaman kalbu. Tiba-tiba dapat blueberry cheesecake lagi umpamanya. Agaknya kalau adalah namanya gitu, kita cuba ubah namanya begitu ya. Dia kata jangan dapat kuih kaswi. Dapat nagasari aja pun dia dah happy lah. Tapi biasanya kalau gitu bukan hanya dapat kuih kaswi, dapat macam-macam lagi. Dapat macam-macam lagi daripada Allah Ta'ala. Pasal dia tak ada idaman kalbu, maka dia tak ada rasa macam aku tak dapat. Apa dia dapat pun dia suka. Dia tak ada idaman kalbu, dapat donat. Alhamdulillah dapat donat. Kadang-kadang bukan hanya donat dapat, lebih daripada donat pun dia dapat. Begitu. Jangan ada idaman kalbu. Jadi senang. Apa Allah Ta'ala datangkan, kau nikmati. Sudah habis cerita. Senang ya. Senang udang gini. Sebab pada tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, nikmat atau bala. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian. Kerana itu jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan yang terkutuk oleh Allah Ta'ala. Ini dia punya komen dia lah. Sebetulnya kau dalam setiap nafas itu dalam takdir Allah Ta'ala. So you don't need to do anything. Tuhan dah tetapkan pun. You don't need to do anything. Semua kau waspada. Sekarang aku wajib bersyukur ke wajib taubat. Pada ketika ini juga kau sedang maksiat, astagfirullah, aku minta ampun. Pada ketika ini juga kau dapat nikmat, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kau kena tengok kau punya dealing dengan Allah Ta'ala saja. Kau jangan ingat apa yang kau dapat selesa tak selesa itu semua lain ceritalah. Begitu ya. Tengok apa takdir Allah Ta'ala, apa takdir Allah Ta'ala, proceed saja. Hanya proceed saja. Takdir Allah Ta'ala begini ya begini, takdir Allah Ta'ala begitu ya begitu. Habis cerita, ya. Baik. Pasal ke-31. La tataraqqab furughal aghyari fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fih. Jangan menantikan selesainya perintang-perintang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mendengarkan itu akan memutuskan engkau dari kewajipan menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah tempatkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajipanmu. Ada rintangan nak menuju Allah. Dengan rintangan tuju Allah. Saya masih ada rintangan, sebab itu saya belum sempat nak tuju Allah. Saya belum ada duit, maka sebab itu saya tak dapat nak banyak giat dakwah. Dengan tak ada duit kau berdakwah. Dengan rintangan kau dekatkan diri kepada Allah. Jangan nak tunggu rintangan. Kau nak tunggu habis rintangan, kau tak tahu dengan kau nak menuju Allah dengan rintangan-rintangan itu lagi besar pahalanya. Itu lagi menunjukkan kesanggupannya. Tak dapat, alhamdulillah, bermakna Tuhan tak luluskan, tapi dapat pahala atas niat.
dapat lagi besar pahalanya. Jangan tunggu sampai dah selesaikan rintangan. Kau nak tunggu selesai rintangan, ibaratlah anak kita dah lapar, kita masih dengan anak, nantilah anak, ibu masih ada rintangan nak suapkan kau makan. Ibu nak selesaikan dulu rintangannya. Rintangan apalah, rintangan menjahit ke rintangan apa. Ibu dah beres dengan kerja ibu, kerja rumah, barulah ibu suapkan kau makan nak, dengan tenangnya. Gitu ya. Anak kau mati kelaparan, anak kau dah masuk angin, dah kembung. Itu anak. Tuhan tak ada kelaparan, Tuhan tak ada kembung. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan hanya wajib ditaati dan dipatuhi. Engkau cukup syarat, engkau tak cukup syarat. Lepas itu Imam Haddad sebut dalam kitab Adab Suluk Al-Murid ya. Tuju kepada Allah dengan segala kepincanganmu. Rintangan di sini rintangan apa ya? Rintangan maksiat dan dosa. Kadang-kadang kita apabila dah lakukan dosa, lakukan macam-macam benda kesalahan, kita macam tak berani nak ngadap Allah Ta'ala. Nak tunggu dah bersih, nak tunggu dah tobat baru akan dengan kotor-kotor, dengan najis-najismu, najis-najis maksiatmu juga ngadap, ya Allah aku kotor, ya Allah aku kotor, ya Allah aku berdosa, ya Allah aku jijik, ya Allah aku berkudis, ya Allah aku bernanah, ya Allah, tunduk depan Allah. Kalau kau dah rasa diri kau dah bersih, baru kau nak ngadap Allah, kau ujub tau. Siapa bilang kau dah bersih? Siapa bilang kau dah bersih? Kau sangka kau bersih, tapi nanah ujubmu pula yang ada. Ya. Dan siapa bilang kau boleh bersih? Itu namanya kau ujub. Dan kau rasa kau mampu membersihkan dirimu, bukan Tuhan yang membersihkan dirimu. Dengan kotormu ngadap Allah, malu, tunduk, nangis, ya Allah. Si penzina ni sedang menghadap kepadamu. Ya Allah, si peminum arak ni sedang merayu kepadamu. Ya Allah, si penderhaka ni menghadap kepada Tuhannya yang Maha Agung. Ya Allah, ya Allah. Itu rintangan-rintangan menuju Allah Ta'ala. Engkau pemabuk ke? Engkau penjudi ke? Engkau penzina ke? Allah wajib disembah tak? Allah wajib dimuliakan. Muliakan Allah. Puji Allah, sanjung Allah. Tak kira engkau penzina ataupun kau penjudi. Nak tunggu dah bersihkan, siapa bilang kau boleh bersihkan diri engkau? Siapa bilang kau bersih? Dengan daki-dakimu, dengan nanah-nanahmu, dengan kudis-kudismu ngadap Allah Ta'ala. Habis kan kotor, ya malu. Habis kan kotor, yang ngadap. Taulah Allah Ta'ala menjirusmu dengan pengampunannya. Taulah Allah Ta'ala membersihkan, biar dia yang bersihkanmu, bukan kamu yang bersihkan dirimu. Begitu ya, begitu. Menghadap Allah dengan segala rintangan-rintangan yang masih ada, ngadap Allah. Kau rintangan ke, kau ahli judi ke, kau ahli zina ke, kau perompak ke, Allah tu Tuhan wajib dimuliakan. Allah tu Tuhan wajib disembah. Allah tu Tuhan wajib didekati. Allah tu Tuhan wajib diharapi. Allah tu Tuhan wajib dihadapi. Maka apapun keadaanmu, ngadap Allah dan bertobat pada Allah. Minta ampun pada Allah dengan kotor-kotor. Dan jangan rasa kau dah bersih ngadap Allah. Itu penipuan, tak ada mana kau bersih. Akan masih lagi kotor lagi. Tambah satu kotor, kotor ujub pulanya. Seolah-olah kau rasa kau sudah bersih. Begitu ya. Abdullah bin Umar berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu petang. Pergunakan kesempatan di waktu muda, sihat, kuat, kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah dan miskin. Ini satu syarah lah. Tapi syarahnya apa? Gunakan timpang, cacat, bongkok, kodong, lumpuh, tepuk, buta, kurap dan kudis untuk daki gunung. Jangan tunggu dah sembuh baru nak daki gunung. Begitu ya. Kalau ni muda, sihat, itu kan strong. Bukan. Gunakan lemah, sakit, capek, timpang, lumpuh, kudis, buta, semuanya itu untuk daki gunung yang tinggi. Gunakan walau begitu sekalipun. Itu maknanya jangan lepaskan peluang walau kau dengan dalam keadaan paling tak sesuai sekalipun. Kita bilang ya, kitab ini kita kalau fahamnya lain, nanti kita fahamnya jadinya lain ya.
Gitu maksudnya. Dengan kotor-kotor ngadap Allah. Dengan kotor-kotor ngadap Allah. Tunduk, malu, nangis depan Allah Ta'ala. Nangis depan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku jahat. 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 Allah, aku jahat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka ketika itu kau ngadap Allah Ta'ala, ketika itulah kau bersihkan dirimu. Ketika itu Allah yang membersihkan dirimu. Kalau kau rasakan kau bersihkan diri kau hanya surface saja, tak sampai ke dalam. Tapi kalau kau ngadap Allah Ta'ala sepenuh-penuhnya dengan dalam hatimu, Allah bersihkan daripada dalaman sampai luaran sekali. Ngadap Allah Ta'ala. Jangan tunggukan satu rintangan, habis rintangan baru nak ngadap Allah. Dengan rintangan-rintangan juga ngadap Allah. Dengan rintangan-rintangan juga ngadap Allah. Tengah miskin, rintangan nak menderma apa? Miskin. Tengah miskin derma. Tengah tak ada ilmu mengajar. Tak tunggu alim besar baru nak mengajar. Siapa bilang kau alim besar nombor satu? Apa jatuh? Dah alim besar baru nak mengajar. Siapa bilang kau dah alim besar nombor satu? Rintangan nak mengajar ialah bodoh. Tengah bodoh lah mengajar. Habis apa aku nak mengajar? Jangan mengajar kitab tinggi-tinggi, mengajar kitab kecil-kecil, alif betul, ajar ikra, abaa, tabaa. Dengan rintangan juga menuju Allah. Dengan miskin, sedekah. Dengan ngantuk, bangun malam. Dengan baru lepas buat dosa, sujud, sembahyang tasbih. Dengan bodoh, mengajar. Segala rintangan tu kau pakai. Kau gunakan rintangan itu untuk tuju Allah. Bukan kau nak hindarkan rintangan itu. Pakai rintangan itu tuju Allah. Ada kapal besar, tak ada kapal besar, ada perahu bocor. Perahu bocor kau naik. Perahu bocor kau naik, nak sampai kepada tujuan. Sambil jalan sambil sumbat, sambil jalan sambil sumbat. Tak tahu tertampal sendiri perahu tu. Begitu ya. Dalam keadaan kau bodoh, dakwah. Dalam keadaan kau miskin, sedekah. Dalam keadaan kau jahat, taat. Dalam keadaan kau masih belum ada ilmu apa-apa, aku hanya belajar sikit. Sikit juga aku kongsikan. Nantilah dah tunggu jadi alim besar. Nombor satu, siapa bilang kau alim besar? Kau rasa kau alim besar tu kau lah paling tak alim besar. Dalam kebodohanmu, ngajarkan. Dalam kejahatanmu, taatkan. Ya. Dalam kekotoranmu, ngadapkan. Dalam kemiskinanmu, darmakan. Begitu ya, begitu. Dalam ketidakfasihanmu, bacakan. Belum fasih, baca berzanji. Belum fasih, baca dibai. Belum fasih, baca madaih. Bacakan. Tak tunggu dah fasih, dah bagus baru baca. Semuanya, itu semua rintangan. Jangan nak tunggu lepas rintangan baru begitu. Dengan keterbatasanmu, istilahnya seadanya, walau dengan cacat sekalipun. Jangan nak tunggu dah cukup ingredient, cukup bahan baru nak masak. Tak ada masak yang nama tukang masak yang pandai, yang tak ada bahan pun dia boleh masak dan enak. Tak ada apa-apa kat dapur. Tunggu icebox dah penuh, peti ais dah penuh, baru nak masak. Apa ada gereh pun boleh jadi enak kalau orang pandai masak. Setakat ada gereh dengan cili dengan bawang, boleh buat sesuatu tak? Boleh, boleh. Tak tunggu ada ayam, ada apa semua, baru nak masak yang enak. Dengan yang tak ada benda juga keluarkan. Dengan tak ada bahan, keluarkan hidangan yang enak. Begitu ya, begitu. Tak kisah rintangan, pokoknya Allah mesti dituju. Tak kisah rintangan, pokoknya surah Allah mesti nak dibuat. Begitu ya. Setengah-setengah orang alim ni, orang sangka dia kaya tau. Padahal dia tak ada duit. Tapi dia boleh derma, dia boleh apa, macam orang kaya. Begitu ya. Pasal apa? Dia menderma ketika dia sendiri dalam salam sempit. Orang sangka dia banyak duit. Begitu ya. Itu anehnya mereka. Itu anehnya mereka ya. Dengan keterbatasannya dia prosip. Nanti boleh pula tahu. Boleh pula dengan kodongnya masuk lomba lari. Tahu-tahu yang tak kodong kalah, yang kodong dapat nombor satu.
dengan tak pandai masaknya, masuk peraduan masak. Yang chef kalah, dia punya dapat nombor 1. Pasal dia ikhlas nak kasih makan tamu, maka apa yang tak ada pun dia hidangkan juga. Begitu ya, begitu. Tuju Allah. Kaunya banyak keterbatasan memang ya, tapi Allah Ta'alanya menerima segala kekurangan. Kau punya kekurangan pun daripada dia lah. Kau punya kekurangan pun daripada dia jugalah. Maka dengan kekurangan itu pun kau ngadap kepadanya. Tak payah tunggu sampai sudah ada kelebihan. Ya, baik. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari sehingga engkau menunaikan hak Allah. Waktu malam, ini semua dia punya syarah dia lah ya, tapi apa yang kita faham lain dah ya. Begitu. Jadi setengah-setengah syarah kita baca, setengah-setengah syarah kita cuma sepintas lalu. Setengah-setengah syarah kita tak baca pun. Setengah-setengah syarah kita tak baca ke. Sebab daripada matan dia itu maknanya, dengan keterbatasan proceed, dengan kekurangan maju. Contohnya perang Badar, Nabi dan para sahabat ada rintangan tak? Ada rintangan untuk menang dalam bulan puasa, haus dahaga. Ada rintangan tak cukup senjata, ada rintangan tak cukup orang. Tapi teruskan juga tak? Dengan keterbatasan, dengan rintangan-rintangan, proceed, menang tak? Menang. Gitu ya. Itu orang saleh, dia tak menunggu hilangnya rintangan. Dia tak peduli keadaan keterbatasan. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Minggu depan, minggu pertama ya. Minggu pertama saya di mana? Sini ke di sini juga ya. Minggu pertama sini, minggu kedua di Penggaram. Gitu ya. Baiklah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Segala kuliah saya ya. Segala kuliah saya 10 hari Ramadan, 10 akhir Ramadan, sebagaimana biasa, kecuali kuliah duha tak ada di mana-mana pun. Pak ngantuk, nak tidur. Aku nak tidur. Malam banyak ada bikin acara qiyamul lail dengan kawan-kawan, jadi ngantuk, jadi nak tidur. Kuliah duha tak ada. Zuhur dah bangun dah segar. Subuh masih belum boleh tidur. Subuh belum boleh tidur, masih makruh nak tidur. Maka duha tak ada sebab aku nak tidur. Begitu. Kemudian hari raya, semua kuliah bulanan, hari raya tak raya buka. Hari raya termasuklah apa, kalau segala kuliah subuh, hari raya kedua dah buka. Seperti di Surau Kiai Masrum. Sebab subuh pun kau jangan bohong, takkan nak pergi rumah orang pagi-pagi subuh. Orang pun belum bangun ya. Tak pergi rumah orang, pergi rumah Allah lah baca kuliah. Begitu ya. Segala kuliah zuhur dan lainnya bermula lepas minggu ketiga, minggu keempat bulan Syawal bermula. Kasih can orang beraya. Tapi sekarang pun orang bukan raya. Semua kuliah bulanan tak ada stop. Walau 2 hari raya, walau 3 hari raya dah mula. Sebab dia bulanan. Kau stop hanya kerana berhari raya kau stop, nanti jumpa lagi dalam bulan Zulkaidah, dah jauh daripada Ramadan. Jadi segala kuliah bulanan tak ada stop. Segala kuliah subuh tak ada stop. Zuhur, asar, maghrib, isyak, 3 minggu hari raya kita kasih can orang nak berjalan, kita pun orang nak datang rumah kita apa semua, kita kasih can lah begitu ya. Begitu. Sayang kalau ada raya-raya tak kuliah, sayang baru lepas Ramadan kok tak nak kuliah. Hanya kerana nak raya apa saja sih hari raya kok tak boleh kuliah. Lagi kalau apa kuliah subuh kan tak ada kena mengena kan. Kuliah subuh takkan kau nak pergi rumah orang subuh-subuh. Ada orang pergi rumah orang subuh-subuh hari raya. Lepas kuliah subuh pergilah rumah orang, tak apa, begitu ya. Begitulah saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan dosa kita ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, menetapkan iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.